Hello students, now I will discuss a story named Madam Rides the Bus. Madam Rides the Bus is written by Valli Kannan. It is a pen name. He was originally a Tamil writer. His original name is Raja Vallipuram Subramanian Krishnaswamy. He was born in 12th November 1920 and died 9th November 206, almost 85 years. He was, at the same time, he was a journalist and critic and translator. He translated many stories from different languages. He wrote almost around 75 books. He was awarded with Sahitya Academy Award. It was for his contribution in Tamil literature. And he had two more pseudonyms. One is Nainiyandi Bharati and Koranathan. And this story, the Madam Rides the Bus, is originally written in Tamil, and it was translated by K.S. Sundaram. It is a very simple story. It is a lucid story. It is a poignant story. Now I will discuss here the story in Bengali. I will tell you the line by line meaning of the story in Bengali. Madam Rides the Bus. The title is very interesting. After telling the meaning, I will discuss you why the title is justified. Now, here goes the story. There was a girl named Valiammai, who was called Valli for short. Valiammai বলে একটি মেয়ে ছিল, তাকে সবাই ভাল্লি বলে ডাকতো. She was 8 years old and very curious about things. তার মাত্র 8 বছর বয়স, কিন্তু তার কৌতূহল ছিল অপরিসীম. Her favorite pastime was standing in front of the doorway of her house, watching what was happening in the street outside. তার সবথেকে ভালো সময় কাটতো সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং বাড়ির দরজার বাইরে কি ঘটছে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা. It gave her many new unusual experience. এটা তাকে প্রচুর নতুন এবং কিছু জ্ঞান যেগুলো সাধারণত অন্যরা অর্জন করতে পারে না. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. এর মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এবং আনন্দ এবং সুন্দর জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে যে বাসটা তাদের গ্রাম থেকে সবথেকে কাছের যে শহর সেইখানে যায় সেই যে বাসটি. The sight of the bus filled each time with new set of passengers. বাসটা যখনই দেখতো একদল নতুন বাস যাত্রী ওর মধ্যে. Gradually a tiny wish crept in her into mind. আস্তে আস্তে তার the new set of passengers was a source of unending joy for Valli. এই রোজ নতুন বাস যাত্রী দেখে, এটা তার কাছে একটা অপরিসীম আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে. Day after day she watched the bus. রোজ সে বাসটা দেখে. And gradually a tiny wish crept into her head. এবং ধীরে ধীরে একটা ছোট্ট ইচ্ছা তার মনে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে, মানে তার মনে উদয় হয়. She wanted to ride on that bus even if just once. একবার হলেও সে তার ওই বাসটায় একবার চাপতে তার ইচ্ছা হলো. Over many days and months, অনেক দিন এবং মাস চলে গেল. Valli listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. এবার দিনের পর দিন বেশ কয়েক মাস সে তার গ্রামের আশেপাশের এবং লোক এবং প্রতিবেশীরা যারা ওই বাসে করে নিয়মিত যাতায়াত করে তাদের সব কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করলো. She also asked few discrete questions here and there, এবং নানা রকম প্রশ্ন
নানা রকম গভীর প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস করতে থাকলো তাদের কাছ থেকে, মানে যেগুলো মানে যে ধরনের প্রশ্ন তার মনে এসছে বাসকে কেন্দ্র করে, সব প্রশ্নই সে ভালো করে খুব শান্তভাবে সযত্নে সে জিজ্ঞেস করেছে এবং সব উত্তরগুলো সে মনে রেখেছিল। দিস ওয়ে শি পিকড আপ ভেরিয়াস স্মল ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য বাস জার্নি। এইভাবে সে বাস ভ্রমণের সব ছোট্ট ছোট্ট বিবরণগুলো মনে রেখেছিল। দ্য টাউন ওয়াজ 6 miles ফ্রম আওয়ার ভিলেজ। এর পরের যে শহরটা সেটা 6 মাইল তার গ্রাম থেকে, খুব কিছু দূরে এমন নয়। দ্য ফেয়ার ওয়াজ 30 পয়সা ওয়ান ওয়ে। এক পৃষ্ঠে যেতে, মানে গ্রাম থেকে শহরে যেতে 30 পয়সা, ফিরতে 30 পয়সা। দ্য ট্রিপ টু দ্য টাউন টুক 45 minutes, এবং 45 মিনিট লাগে। এগুলো কিন্তু সব তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনেছিল বা শুনেছিল। On reaching time, if he stayed in her seat, paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. সে যদি ওই বাসে যায়, গিয়ে ওই সিটেই বসে থাকে, তাহলে বাসটা যখন ফিরবে তো ওই বাসে ফিরেই আবার 30 পয়সা ভাড়া দিলেই সে তার গ্রামে ফিরে আসবে। This meant that she could take the 1 PM afternoon bus, সে দুপুরবেলার 1টার বাস ধরতে পারে, রিচ দ্য টাউন অ্যাট 1:45 PM, 1:45 পৌঁছে যাবে, অ্যান্ড ব্যাক হোম বাই 2:45 PM, এবং বাড়ি ফিরে আসবে 2:45 নাগাদ। অন অ্যান্ড অন ওয়েন্ট হার থটস, এবং ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তার ভাবনা আরও পরিপক্ক হয়। শি ক্যালকুলেটেড অ্যান্ড রিক্যালকুলেটেড, সে হিসাব করে এবং বারবার হিসাব করে। প্ল্যান্ড অ্যান্ড প্রি প্ল্যান্ড, পরিকল্পনা করে আবার নতুন করে পরিকল্পনা করে। ওয়ান ফাইন স্প্রিং ডে, একটা বসন্তের দিনে, দ্য আফটারনুন বাস ওয়াজ জাস্ট অন দ্য পয়েন্ট অফ লিভিং ভিলেজ, জাস্ট বাসটা সবে তাদের গ্রাম ত্যাগ করছে, টার্নিং ইন্টু দ্য মেন হাইওয়ে, মূল যে রাস্তা, গ্রামের রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় উঠছে। when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus. একটা ছোট্ট আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল, একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল, বলছে যে বাসটা থামাও, বাসটা থামাও। দ্য বাস স্লোড ডাউন টু এ ক্রল, একটা ঢালু জায়গায় গিয়ে বাসটা থেমে গেল। দ্য কন্ডাক্টর স্টিকিং হিজ হেড আউট অফ দ্য ডোর সেড, হারি দেন, টেল হুএভার ইট ইজ টু কাম কুইকলি। বললো তাড়াতাড়ি করো, যেই হও তুমি তাড়াতাড়ি এসো। ইট ইজ মি, শাউটেড ভাল্লি। ভাল্লি বললো এটা আমি। I have to go to town and here is my money. She showed him some coins. বললো আমি শহরে যেতে চাই, এই হচ্ছে আমার ভাড়া। The conductor stretched out the hand to help her up. ও ছোটো মেয়ে দেখে কন্ডাক্টর হাতটা বাড়িয়ে দিল বাসে ওঠার জন্যে। I can get on myself, she said. সে বললো আমি নিজে উঠতে পারি। The conductor was fond of joking. কন্ডাক্টর মজা পেল এতে। Oh please don't be angry with me, my fine madam. তুমি আবার রাগ করো না এবং সুন্দরী মহিলা। হি সেড, হিয়ার হ্যাভ আ সিট রাইট আপ দেয়ার ইন ফ্রন্ট। যাও, সামনে একটা জায়গা আছে। এভরিবডি মেক ওয়ে ফর দ্য ম্যাডাম। এবং প্রত্যেকে ম্যাডামের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল। প্রত্যেকেই মজা পেল। একটা ছোট্ট মেয়ে, এত ছোট্ট মেয়ে বাসে উঠেছে, বলছে আমি নিজে উঠতে পারি, তার কাছে পয়সা আছে। সবগুলোই মজার উদ্যোগ করেছে। গল্পটার মধ্যে অনেক মজাও আছে। The 6 or 7 passengers looked at Valli and started laughing with the conductor. 6-7 জন বাস যাত্রী যারা ছিল তারা ভাল্লিকে দেখলো এবং কন্ডাক্টরের সঙ্গে হাসতে শুরু করলো। ভাল্লি ওয়াজ ওভারকাম উইথ শাইনেস, সে লজ্জা পেল। অ্যাভয়েডিং এভরিওয়ানস আইজ শি ওয়াকড কুইকলি টু অ্যান এমটি সিট অ্যান্ড স্যাট ডাউন। সবার চোখ এড়িয়ে সে একটা খালি সিটে গিয়ে বসলো। ইট ওয়াজ এ নিউ বাস, ইটস আউটসাইড পেন্টেড অ্যান্ড গ্লিমিং উইথ হোয়াইট উইথ সাম গ্রিন স্ট্রাইপস অ্যালং দ্য সাইডস। এটা নতুন বাস, সাদা রঙের ওপর সবুজ স্ট্রাইপ দিয়ে রং করা, বেশ সুন্দর বাসটা। ইনসাইড দ্য ওভারহেড বার শোন লাইক সিলভার, এবং ভেতরে ছাদের দিকে যে ধরার যে রড টডগুলো থাকে সেগুলো ঝকঝক করছে, রূপোর মতো ঝকঝক করছে। ডাইরেক্টলি ইন ফ্রন্ট অফ ভাল্লি অ্যাবভ দ্য উইন্ডশিল্ড দেয়ার ওয়াজ আ বিউটিফুল ক্লক, এবং ঠিক তার সামনে উইন্ডশিল্ড মানে ওই বাসের সামনের যে কাঁচটা, তার উপরে একটা ঘড়িও লাগানো আছে। দেয়ার ওয়াজ আ বিউটিফুল ক্লক, দারুণ সুন্দর। দ্য সিটস ওয়ার সফট অ্যান্ড লুক্সুরিয়াস, বাসের সিটগুলো নরম এবং বেশ বিলাসী, বেশ বিলাসবহুল। ওয়েন ভাল্লি স্টার্টেড লুক আউটসাইড, ও যখন বাইরে দেখতে শুরু করলো, শি ফাউন্ড হার ভিউ কাট অফ বাই ক্যানভাস ব্লাইন্ড দ্যাট কাভার্ড দ্য লোয়ার পার্ট অফ হার উইন্ডো। জানলার অর্ধেকটা ঢাকা ছিল, সেটা তার দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছিল। সো শি স্টুড আপ অন হার সিট অ্যান্ড পিয়ার্ড বিফোর দ্য ওভার দ্য ব্লাইন্ড। সে তখন কী করলো, সিট থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং সে ওই ব্লাইন্ডের ওপর দিয়ে
সে বাইরের দৃশ্য দেখতে শুরু করলো। ব্লাইন্ড মানে যে অংশটা একটা গোটা জানলা, তার অর্ধেকটা জানলার যে মানে বাসের এক ধরনের পাল্লা হয়, নিচ থেকে ওপরে ওঠে বা ওপর থেকে নিচে নামে, সেরকমভাবে আটকানো ছিল, তার ওপর দিয়ে দেখতে শুরু করলো। দ্য বাস ওয়াজ নাও গোয়িং অ্যালং দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য ক্যানাল। একটা ক্যানালের ধার দিয়ে বাসটা যেতে শুরু করলো। দ্য রোড ওয়াজ ভেরি ন্যারো, রাস্তাটা খুব সরু। On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. একদিকে একটা ক্যানেল, তার ওই পাশে গাছ, পাম গাছ, মাঠ, ঘাস হয়েছে মাঠ, দূরে পাহাড়, নীল নীল বিস্তৃত আকাশ। অন দ্য আদার সাইড ওয়াজ আ ডিপ ডিচ, এবং অন্যদিকে একটা গভীর গর্ত। দেন একার্স অ্যান্ড একার্স অফ ফিল্ড, তারপরে একারের পর একর মানে মাইলের পর মাইল মাঠ, গ্রিন গ্রিন অ্যান্ড গ্রিন, সবুজ সবুজ এবং সবুজ। অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য আই কুড সি, যত দূর চোখ যায়। ওহ, ইট ওয়াজ অল সো ওয়ান্ডারফুল, ওহ কী সুন্দর গোটাটাই। হার ফার্স্ট জার্নি, হোয়াট কেয়ারফুল, পেইনস্টেকিং, ইলাবোরেট প্ল্যানস শি হ্যাড টু মেক ফর ইট। এই প্রথম বাস ভ্রমণের জন্যে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এবং একটা দীর্ঘ পরিকল্পনা। শি হ্যাড থ্রিফটলি সেভড হোয়াট এভার স্ট্রে কয়েন্স কেম হার ওয়ে, তার কাছে যা পয়সা এসছে সে খুব কিপ্টের মতো পয়সাগুলোকে জমিয়েছে। রেজিস্টিং এভরি টেম্পটেশন টু বাই পিপারমিন্ট, টয়েস, বেলুনস অ্যান্ড দ্য লাইক, হ্যাড ফাইনালি শি হ্যাড সেভড আ টোটাল 60 পয়সা। সে পিপারমিন্ট কিনে খায়নি, বেলুন কেনেনি, খেলনা কেনেনি, আরও তার বয়সী বাচ্চারা আরও যা যা জিনিস কিনতে উৎসাহী হয় সেই সব উৎসাহ দমন করে সে 60 পয়সা জমিয়েছিল বাসে যাবে এবং আসবে তার জন্যে। গ্রাম থেকে শহরে যাবে, শহর থেকে গ্রামে আসবে। হাউ ডিফিকাল্ট ইট হ্যাড বিন, কী কষ্ট ছিল। পার্টিকুলারলি দ্যাট ডে অ্যাট দ্য ভিলেজ ফেয়ার ওয়েন শি হ্যাড রিজলিউটলি শিফটেড আ স্ট্রং ডিজায়ার টু রাইড দ্য মেরি গো রাউন্ড ইভেন দো শি হ্যাড মানি। মাঝে একদিন গ্রামে মেলা হয়েছিল, সেই মেলাতে সে মেরি গো রাউন্ডে না চেপে কী কষ্ট করে পয়সা বাঁচিয়েছিল। তার মতো একটি ছোট্ট মেয়ে, তার কাছে পয়সা আছে কিন্তু সে মেরি গো রাউন্ডে চাপেনি। হার নেক্সট প্রবলেম ওয়াজ হাউ টু গেট আউট অফ দ্য হাউস উইদাউট হার মাদার্স নলেজ, এবং তার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল মাকে না জানিয়ে সে কী করে বাড়ি থেকে বেরোবে। সো হি হ্যাড স্লিপড আউট ওয়েন হার মাদার ওয়েন্ট ফর আ ডেইলি ন্যাপ অ্যাট 1 PM আফটার লাঞ্চ। তার মা রোজ দুপুরে খেয়ে দিয়ে একটার সময় একটা সুখ নিদ্রা দেন, সেই সময় সে বাড়ি থেকে টুক করে বেরিয়ে আসে। দ্য বাস রোল্ড অন নাও, বাসে গিয়ে চলেছে। কাটিং অ্যাক্রস আ বেয়ার ল্যান্ডস্কেপ, দুদিকে বিস্তৃত ভূমি, গাছ, পাহাড়, নদী, ওই পাশের যে ক্যানেল, এদিকে ডিচ মানে নয়নজুলি, এইসব দিয়ে রাশিং থ্রু আ টাইনি ভিলেজ আর পাস্ট অ্যান্ড অন, ছোটো ছোটো গ্রাম পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং ওয়েসাইড শপ, এবং রাস্তার দুধারে কিছু দোকানও আছে। সামটাইমস দ্য বাস সিমড অন দ্য পয়েন্ট অফ গবলিং আপ অ্যানাদার ভেহিকলস দ্যাট ওয়াজ কামিং টুয়ার্ডস দেম অর আ পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসিং দ্য রোড। এবং এক এক সময় মনে হচ্ছে যেসব বাস এই বাসকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে বা পথচারীরা রাস্তা পেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে তাকে সে গোগ্রাসে গিলে নিচ্ছে, আসলে তারা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাল্লির জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা তো, তার ব্যাখ্যা এটা এরকম। সামহাউ ইট পাসড অন স্মুথলি, কখনো সে আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাচ্ছে। লিভিং অল দ্য অবস্ট্রাকলস সেফলি বিহাইন্ড, সব বাধাকে পেছনে ফেলে দিয়ে। ট্রিজ কেম রানিং টুয়ার্ডস দেম, গাছগুলো যেন ছুটে তাদের দিকে আসছে। বাট দেন স্টপড অ্যাট দ্য বাস রিচ দেম, নিয়ে আবার যেন থেমে যাচ্ছে বাসটা তার কাছে, যেই বাসগুলো যখন গাছের কাছে চলে আসছে। আসলে এটা গতিজাঢ্যের জন্য হচ্ছে, বাসে চাপলে এই অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে, কিন্তু ভাল্লির কাছে জীবনের প্রথম, তাই শি ওয়াজ সারপ্রাইজড, সে অবাক হয়ে গেছে, বিস্মিত হয়ে গেছে এবং আনন্দও পাচ্ছে। অ্যান্ড সিম্পলি স্টুড দেয়ার হেল্পলেস ফর আ মোমেন্ট, কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াচ্ছে। বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড বিফোর রিচিং বিফোর রাশিং অ্যাওয়ে ইন দ্য আদার ডিরেকশন। এবং কিছু কিছু জায়গায় বাস দাঁড়াচ্ছে, তারপর আবার বাস গতি বাড়িয়ে এগোচ্ছে, এইগুলো সবই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, রিপিটেড হচ্ছে। আবার গাছগুলো ছুটে আসছে দূর থেকে এবং বাসটা যাওয়ার জন্য সব পেরিয়ে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং ভাল্লি ওয়াজ এনজয়িং এভরিথিং। সাডেনলি ভাল্লি ক্ল্যাপড হার হ্যান্ডস ইন উইথ গ্লি, আনন্দে হঠাৎ সে হাততালি দিতে শুরু করলো। ইয়াং কাউ ওয়াজ রানিং ভেরি ফাস্ট, একটা বাছুর ছুটতে ছুটতে আসছিল, রাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য রোড, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে। ইন ফ্রন্ট অফ দ্য বাস, দ্য বাসের সামনে।
দ্য বাস স্লোড টু ক্রল, বাসটা আস্তে করে দিল, বাসটা এগিয়ে যাবে বলে। দ্য ড্রাইভার সাউন্ডেড ইজ হর্ন লাউডলি এগেন অ্যান্ড এগেন, প্রচণ্ড জোরে, মানে প্রচণ্ড নয়, জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছিল যাতে এ সরে যায়। বাট দ্য মোর ই হংড, যত সে হর্ন বাজায়, দ্য মোর ফ্রাইটেন দ্য অ্যানিম্যাল বিকেম ফাস্টার ইট গ্যালপ, সে তত জোরে ছুটতে শুরু করে। অলওয়েজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য বাস, এবং গোটাটাই বাসের সামনে। ভাল্লি লাফড অ্যান্ড লাফড আনটিল দেয়ার ওয়্যার টিয়ার্স ইন হার আইজ, ভাল্লি হেসেই গেল যতক্ষণ না চোখে জল চলে এলো। অ্যাট লাস্ট দ্য কাউ মুভড অফ দ্য রোড, অবশেষে বাছুরটা রাস্তা থেকে সরে গেল। From there, the bus travelled through a busy, well-laid out shopping streets and turning entered a wider thoroughfare. এবং তারপর এবার আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্যে বাসটা ঢুকলো, দোকান, বাড়ি, ঘর দোর ইত্যাদি ইত্যাদি। সাচ বিগ ব্রাইট লুকিং শপ, বিশাল বড় উজ্জ্বল দোকান, ওয়াটার গ্লিটারিং ডিসপ্লে অফ ক্লোথস, আদার মার্কেন্টাইজ, হোয়াট গ্লিটারিং ডিসপ্লেস অফ ক্লোথস, কি বড় বড় দোকানে চকচকে জামা কাপড়, সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় সব ঝুলছে, প্রদর্শিত হচ্ছে। সাচ বিগ ক্রাউড, কি ভিড়। স্ট্রাক ডাম উইথ ওয়ান্ডার, ভাল্লি গেপড অ্যাট এভরিথিং, ভাল্লি হাঁ করে সব দেখছে, সে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে, সে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছে না, কারণ সে তো জীবনের প্রথম দেখছে এগুলো, সে তো কোনোদিন শহরে আসেইনি। When everyone got off the bus, the conductor asked, "Hey lady, are not you ready to get off?" কন্ডাক্টর তাকে মজা করে লেডি বলে বলল, তুমি নামবে না? নো, ভাল্লি said, I am going back on the same bus. না, আমি এই বাসেই ফিরে যাব। She took another 30 paisa from her pocket and handed the coin to the conductor. এবং সে আরও 30 পয়সা বার করে কন্ডাক্টরের হাতে দিয়ে দিল। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? তুমি যেখানে এসছো, এখানে কোনো কিছু তুমি দেখবে না? All by myself, oh, I would be much too afraid. আমি একা একা এত দেখতে গেলে আমি ভয় পাবো। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, well, then let me bring you a cold drink. ঠিক আছে, খুব মজা পেলো, বললো আমি তো তোমার জন্য কোনো ঠান্ডা পানীয় এনে দিই। No, I do not have enough money. আমার যথেষ্ট টাকা নেই। No, it will be my treat. Won't cost you anything. এটা আমি তোমায় খাওয়াবো, তোমার কোনো পয়সা লাগবে না। No, she said firmly, please no. না, দয়া করে আমার জন্য আনবেন না, বড়দের মতো বলছে। When the bus started again, they are the same wonderful sight. Valli greeted everything with the same excitement and she had felt the first time. সেই একই দৃশ্য, সেই গাছ, সেই পাহাড়, সেই নদী, সেই ক্যানেল, সেই নয়নজুলি, সেই মাঠ, সে আবার আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ফিরতে শুরু করলো। When the bus suddenly, হঠাৎ, she saw a young cow lying by the roadside where it had been struck down by some fast moving vehicles. একটা বাছুর রাস্তার ধারে পড়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো দ্রুতগামী গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে চলে গেছে। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? এটা সেই বাছুরটা নয় যে আমরা যখন বাস করে শহরে আসলাম তখন আমাদের বাসের সামনে ছুটছিল? She asked the conductor, কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলো। The conductor nodded, কন্ডাক্টর মাথা নাড়ল। She was overcome with sadness. সে খুব দুঃখ পেল এই বাছুরটার এরকম অবস্থা দেখে। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago now suddenly lost its charm and looked so frightening as it lay there eagled a fixed stare in its lifeless eyes. একটু আগে একটা প্রাণবন্ত বাছুর যে বাসের সামনে ছুটছিল, এখন সে প্রাণহীন হয়ে স্থির দৃষ্টিতে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। আসলে বাছুরটা মারা গেছে। কোনো বাস বা কোনো দ্রুতগামী এই বাসটা তাকে নয় হর্ন দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল, ওই বাসটা সরেনি, বা বাচ্চা বা বাছুর সে বুঝতে পারেনি ওই দ্রুতগামী যে বাস হোক, ট্রাক হোক, যার হোক, তার সামনে এসে পড়েছিল। The bus moved on, বাসটা এগিয়ে চললো। The memory of the dead cow haunted him. ওই মৃত বাছুরের স্মৃতি তাকে খুব কষ্ট দিল। Dampening her enthusiasm, তার এত উৎসাহ সব
একদম জলে চলে গেল। ড্যাম্পিং মানে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, ঠান্ডা নয়, তার সব উৎসাহ, সে খুব কষ্ট পেতে শুরু করলো এবার। She no longer wanted to look out of the window. সে আর জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে চাইল না। She sat thus glued to her seat. সিটের সঙ্গে আঠা দিয়ে লেগে থাকার মতো লেগে থাকলো until the bus reached a village at 3:40. 3:40 যতক্ষণ না তার বাসটা তার গ্রামে এলো। She stood up, সে উঠলো, turned the conductor and said, well sir, I hope to see you again. বললো, আমি নিশ্চয়ই এবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। Okay madam, she answered her smiling, হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ ওকে ম্যাডাম, come and join us whenever you feel like and do not forget to bring your fare. এবং যখন তোমার ইচ্ছা হবে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগদান করো, কিন্তু তুমি ভাড়া আনতে ভুলো না কিন্তু। এখনও কন্ডাক্টর মজা করলো। She laughed and jumped down from the bus. হাসলো এবং লাফিয়ে নেমে গেল বাস থেকে। When she entered her house, she found her mother waked and talking to one of Valli's aunt. সে যখন বাড়ি ঢুকলো দেখলো মা তার কাকিমার সঙ্গে গল্প করছে। And where have you been? Her aunt asked when Valli came in. Valli যখন ঢুকলো তার কাকিমা জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কোথায় গেছিলে? She spoke very casually, not expecting a reply. সেও ভাল্লিকে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করেছে, সে কোনো উত্তর আশা করেনি। So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. সে হাসলো এবং তার মা এবং কাকিমা কথা বলতে শুরু করে দিল আবার। Yes, you are right, তুমি ঠিকই বলেছো, তার মা বলছে। So many things in our midst, আমাদের মধ্যে কত কি আছে, and in the world outside, এবং আমাদের বাইরের যে পৃথিবীতে মানে গ্রামের বাইরের কথা বলা হচ্ছে, মানে যে গ্রামের বাইরে থেকে এক্ষুনি ভাল্লি ঘুরে এলো। How can we possibly know about everything? আমরা সব কিছুর সম্বন্ধে জানবো কীভাবে? And even when we do know about something, we often cannot understand it completely, can we? এবং যখন কিছু জানতেও পারি আমরা সবটা বুঝতে পারি না, তাই নয়? Valli smiled to herself. ভাল্লি নিজের কাছে নিজেই হাসলো। She did not want them to understand her smile. সে চায়নি তার হাসির মানে তার মা এবং কাকিমা বুঝুক। But then there was not much chance of that was there. কিন্তু তারপরে সেই সুযোগও ছিল না তাদের আর বোঝার। এইটা হচ্ছে গল্প। একটা বাচ্চা মেয়ে কৌতূহলবশত সে গ্রাম থেকে শহর গেছিলো, তার জন্য অনেক কষ্ট করে পয়সা জমিয়েছিল, সেই পয়সা দিয়ে গেছিলো এবং তার সেন্স অফ ডিগনিটিও প্রবল। সে বিনা পয়সায় যাবে না, বিনা পয়সায় ঠান্ডা পানীয় খাবে না, এবং সে বাসে তাকে উঠতে কেউ সাহায্য করবে না, সে নিজেই উঠবে। আবার সে বাচ্চাদের মতো বাছুরটা মারা যাওয়ার দুঃখে সে মন খারাপ হয়েছিল। এইটা হচ্ছে গল্পটা। তা গল্পটার নামটা কি বললাম? ম্যাডাম রাইডস দ্য বাস। এই ম্যাডাম নামটার মধ্যে একটু মজা আছে। ওই ছোট্ট মেয়েটাকে ম্যাডাম বলে তার যে কীর্তিকলাপ, তার যে অ্যাক্টিভিটি, এগুলোর সম্বন্ধে আমাদের একটা মজার অনুষঙ্গ দিয়েছে। আমরা কিছু মজা আমরা যাতে একটু মজা পাই। এটা ছোট্ট মেয়ের যে আচরণ, যে বড়দের মতো আচরণ, এটাকে হাইলাইট করেছে এবং যেটা বাস যাত্রী এবং কন্ডাক্টরকে মজা দিয়েছে এবং আমাদের পাঠকদেরও মজা দিয়েছে। এবার এই যে টাইটেলটা, দ্য ম্যাডাম রাইডস দ্য বাস, এটা একদম জাস্টিফাইড টাইটেল, একদম সঠিক। কারণ দেখো, ইট সেন্টার্স রাউন্ড on 8 years girl named Valli, whose independent journey to village from her village to the nearest village, which is 6 miles away, is surprising to her, and the story is also surprising to us. An innocent girl, an immature girl, and a girl who never steps up a bus. She is going to her nearest village out of curiosity, and with patience, day by day, for a long day, he pre-planned, he calculated, recalculated, and stepped up the bus and went to the nearest city. And by the time her mother woke up, he stepped down the bus and entered the bus and entered their room. The title declares a contrast between Valli's small stature and the adult-like behavior. The whole story
pivots rounds the riding of the bus. Everything she spectated from the bus is described here. So, from the very beginning and to the end, only her last except her last smile, everything was in the bus. So, the title Madam Rides the Bus is justified because the experience he gathered and that killed his innocence is all for his riding of the bus. So the title is justified. And every story teaches us something, and there is a theme, and there is an inner meaning, there is a tone. And if we go through the theme, tone, inner meaning, we find that Valli has a childhood curiosity. It is very common to each and every child. We also had when we are child, we had a childhood curiosity, and you students all have childhood curiosity. It is very natural. Here, Valli has had a curiosity for riding a bus and going to a nearest city, but it varies from a child to another child. So, childhood curiosity is a very important thing in this story, and is a desire to explore. Like all child, like you all, Valli has a desire to explore the unknown. It is also a very natural thing, very common thing to each and every people. It is actually very natural to the children and the adults. And another thing, she tried to test the independence. It is also a very common and natural thing. It is a part and parcel of human life to test the independence, to test the freedom. Valli here wanted to test the freedom, and he was successful, and she was successful. And we also find the determination of a little girl of 8 years old. She planned, pre-planned, she calculated, recalculated, she planned, replanned, and he also saved money for going to the village, going from the village to the town for having an experience in a bus. To have experience in the bus, and it is very beautiful story. And she, like a matured person, saved money. She did not ride merry-go-round. She did not buy balloons, balls, peppermints, and many other things of her choice. This is very interesting. That means she had innocence, but she suppressed his innocence. It is a sign of maturity. Joy is a very small thing, but her observation is more than joy in this story. He observed a harsh reality of life and death. She was surprised. She was surprised while she rode the bus for the first time, and he went from his village to the nearest city. But while returning home, her experience taught the complexity of life, the harsh reality of life, the life and death, the experience of life and death. The bus ride is more than just a trip to her, but it was Valli's entry to adulthood, just buying 60 paisa tickets. Her round trip cost 60 paisa, but it is not a simple bus trip. It is her entry to her adulthood. Moreover, the death of the cow taught her. The death of the
cow taught her the world is not so surprising and beautiful and charming as she knew earlier. It has death, it has sorrow, it has sadness. What she experienced while returning home. The world is also fragile, it is complex and sorrowful, and the losses it gives us sadness. It was also Valli's experience with his surprise, wonder, and pleasure. Valli's smile at the end. It is very interesting thing in this story. At the end, he smiled to herself. Only not for her successful secret ride to the city and return to the home. But it was the confidence that she gained to explore independently the village, the new city, the peoples, the co-passengers, the conductors, the cow, the naughtiness of the cow and the death of the cow, all he experienced. That gave her a great confidence, that gave her a taste of freedom, that gave her a taste of independence. She understood that she understood the world in a new light and in a new way. This is very important in this story. And her parents do not fully, we came through her mother and his aunt. These two characters not at all understood about what Valli learned in this bus journey, because their conversation also supports this line. So, the journey of the little girl Valli from her village to the new city, new town, and the new town to her village is initially very surprising. A wonder to her. It is pleasant. He found pleasure, but while returning home, he learned the harsh reality of life, the life and death, and he was very sad. But at the same time, he got confidence. He tasted the freedom, he tasted the independence, and we found a adult, matured girl when he smiled at herself. This is really a fine ending. This is really a very good ending.